नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी इकाई 12 दुमदुमा गांव के बच्चे इकाई नो प्रकार छे कहानी। तो आ पाठ आपणे स्कूल में चलावेलो छे। एनो लेसन पण तमने मैं नोटबुक लेसन टीक करावेलुं छे, नोटबुक में लखवा पण केलुं छे। पण ए पाठनी पाछळ पानो नंबर 83 पर 83 पानो नंबर 83 पर चित्र आपेलुं छे। आ तमारी पुस्तक खोलो अने पानो नंबर 83 काढो। एमां आ सरस मजानुं एक चित्र आपेलुं छे। ए चित्र जोईने आपणे एनुं वर्णन करवानुं छे। एमां सूचना शुं लखेलुं छे के दिए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए। एमांथी आ चिત્રો જોઈને આપણે કેટલા વાક્યો લખવાના છે? 5 વાક્યો લખવાના છે। તો આપણે જેટલા બને એટલા કરવાના છે। આપણે જેટલા બને એટલા કરવાના છે। તો પહેલા ધ્યાનપૂર્વક તમારી પુસ્તકમાં આ ચિત્રો જુઓ। તો આ ચિત્ર શેનું છે, ક્યાંનું છે, ક્યારનું છે, એ બધું આપણે એનું વર્ણન કરીશું। તો आ चित्र, यह चित्र गांव का है। हूँ तमने गुजराती में पण समझावतो जाऊं के एक खेडूत पोताना खेतर में हळ द्वारा खेडी रह्यो छे। एक नानुं सरखुं तळाव देखाय छे। त्यां घणी बहनों कपड़ा धोई रही छे, बाळको रमी रह्या छे। दूर घरो देखाय छे, मंदिर देखाय छे, वृक्षो देखाय छे, डુંગરો देखाय छे, पक्षीओ देखाय छे અને सूरज देखाय छे। એટલે એના પરથી આપણે નક્કી કરી શકીએ છીએ કે આ ગામડાનું જ ચિત્ર છે, ગામ। તો પહેલું વાક્યનું બનશે यह चित्र गांव का है। બીજું વાક્ય इस चित्र में सुबह का समय है, कारण के एक तरफ सूर्य पृथ्वी तरफ आवी रह्यो छे, पृथ्वी पर प्रकाश आपवा माटे आवी रह्यो छे, जो डુંગરની पाछळ देखाय छे। तो यह चित्र में सुबह का वातावरण है, सूरज निकल रहा है। પછી ત્રીજું વાક્ય पंछी आकाश में उड़ रहे हैं। पंछी अथवा पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। इस चित्र में दूर कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों दिखाई दे ने। चौथुं वाक्य इस चित्र में दूर कुछ पेड़, घर और एक मंदिर दिखाई दे रहा है। आ चौथुं वाक्य करिए लंबावीने આપણે। इस चित्र में दूर कुछ पेड़, घर और एक मंदिर दिखाई दे रहा है। मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं। मैदान में कुछ लड़के खेल रहे हैं। पछी तालाब के किनारे दो स्त्रियां कपड़े धो रही हैं। चित्र में देखाय छे, जो आपड़ा तमारी पुस्तक में चित्र आपेलुं छे, चित्र परथी ज वर्णन करवानुं छे आपणे। पांचमું वाक्य दो स्त्रियां तालाब में कपड़े धो रही है। पछी छठ्ठું वाक्य आपणाथी जेटला बने एटला करवाना छे। एक बच्चा क्या तो एक बेटा खेत के पास खड़ा है। आगळનું वाक्य खेत में किसान हल चला रहा है। दो बैल हल खींचते हैं। अपना लगभग આપણે આ ચિત્રનું વર્ણન કરીએ તો મિનિમમ 7 થી 8 વાક્યો એના બને છે। तो विद्यार्थी मित्रों,
પ્રશ્ન નંબર આપણે અભ્યાસનો પ્રશ્ન નંબર 4 પર પાનું નંબર 83 પર આ ચિત્ર આપેલું છે. એ ચિત્ર જોઈને આપણે એના વાક્યો મેં તમને આપણે જે રીતે વર્ણન કર્યું ને એ રીતે તમારે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ ક્રમ અનુસાર પહેલા એક લખવાનો કયા લખેલું સૂચના આપેલું દિए गए चित्र के आधार पर 5 वाक्य लिखिए. આપણાથી 6 લખાય 7 લખાય તોય વાંધો નથી. પણ यह चित्र गांव का है. यह चित्र सुबह के समय का है. सूरज निकल रहा है. कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं. दूर कुछ पेड़, घर और एक मंदिर दिखाई दे रहा है. मैदान में 2 लड़के खेल रहे हैं. तालाब के किनारे 2 स्त्रियां कपड़े धो रही हैं. एक बालक खेत के पास खड़ा दिखाई दे रहा है. चित्र में खेत में किसान है. वह हल चला रहा है. हल 2 बैल खींचते हैं. આવી રીતે તમારે 5 કરતાં પણ વધારે વાક્યો બની શકે. તો તમારે હિન્દીની નોટમાં જ્યાં લેસન પૂરું થયેલું છે તેની નીચે આ તમારે ચિત્રો જોઈને વાક્યો બનાવવાના છે. પછી એની પાછળ प्रश्न नंबर 5 में नीचे दिए गए चित्र के आधार पर कहानी कथन कीजिए. चित्रों परથી આપણે કહાની એના 6 ભાગ આપેલા છે. પાનું નંબર 84 પર 84 પર 6 ચિત્રો આપેલા છે. 1 2 3 4 5 અને 6 એ ચિત્રો પરથી કહાની લખવાની છે. લગભગ મેં તમને સ્કૂલમાં આ કહાની બોર્ડ પર મેં તમને લખાવેલી છે. ફક્ત આપણે ચિત્રો જોઈને કહાની લખેલી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો મેં તમને લખાવેલી છે. એના મુદ્દા પણ લખાવેલા છે મેં તમારે બરોબર. અને એ કહાની લગભગ આપણે હિન્દી નિબંધની નોટમાં લખેલી છે. એટલે આજે ફક્ત તમારે આ ચિત્રનું વર્ણન કરતા 5 થી 7 વાક્યો તમારે લખવાના છે. બાકીનું લેસન તો મેં તમને આપેલું જ છે. પછી પાનું નંબર 87 પર 87 પર જુઓ આ ચિત્ર આપેલું છે. ફક્ત આપણે જાણકારી જ મેળવવાની છે. અહીં ચિત્રની નીચે એના નામ પણ લખેલા છે. થોભો આપણે ઊભા રહેવું હોય તો એના માટે આ સંકેત હોય છે. પછી આપણે રસ્તે જતા હોય ને કદાચ આગળ સાંકડો પુલ આવતો હોય ત્યારે એનું સિમ્બોલ આ આપેલું છે. એનું સંકેત આ રીતે દર્શાવેલું હોય છે. પછી ગોળાકાર રસ્તો કદાચ સર્કલ બનાવેલો હોય તો ત્યાં આ રીતે ચિહ્ન હોય છે. આગળ સાંકડો રસ્તો છે તો તેના માટે આ ચિહ્ન આપેલું હોય છે. આગળ પહોળો રસ્તો તેના માટે આ ચિહ્ન આપેલું હોય છે. પછી પ્રવેશ બંધ કે જ્યાં જવાનો પ્રતિબંધ હોય તો તેના માટે આ સિમ્બોલ હોય છે. બંને સાઈડ માટે રસ્તા બંધ કે બંને સાઈડે રસ્તા બંધ હોય તેના માટે સિમ્બોલ આ હોય છે. પછી ફક્ત સાયકલ માટે રસ્તો તેના માટે પણ આ સંકેત દર્શાવેલો હોય છે. પછી સાયકલ માટે પ્રતિબંધ કે જે રસ્તા પર સાયકલ ના જતી હોય તેના પર આ સંકેત હોય છે. તો એના હિન્દીમાં પણ નામ લખેલા છે, ગુજરાતીમાં નામ લખેલા છે અને ઇંગ્લિશમાં પણ લખેલા છે. પહેલું થોભો માટે ઠહરીએ. પછી બીજું ચિત્રમાં સાંકડો પુલ છે એટલે સંકરા સેતુ. પછી वृत्ताकार रास्ता, आगे रास्ता संकरा है, आगे चौड़ा रास्ता है, प्रवेश निषेध, पछी लखेलू से दोनों तरफ रास्ता बंद, सिर्फ साइकिल के लिए रास्ता और साइकिल निषेध. पछी આપણે જે આ ધૂમધુમા ગાંવ કે બચ્ચેમાં પાઠ જે ચલાવેલો એમાં બાળકોએ જે સાધનોનો ઉપયોગ કરેલો એનો ગુજરાતી અને હિન્દીમાં નામો આપેલા છે. જે રીતે કે ફાવડા એટલે એને ગુજરાતીમાં આપણે પાવડો કહી શકીએ, તસલા એટલે તગારું કહી શકીએ, કઢાઈ એટલે કઢાઈ કહી શકીએ, કુંદાલ એટલે કોદાળી કહી શકીએ અને ટોકરી એટલે ટોપલી કહી શકીએ છે. અહીંયા લખેલું છે. પછી આપણે સમજવા માટે અહીંયા બે સૂત્રો લખેલા છે.
जल ही जीवन है, एकता में ही बल है કે એ સંકેત આપણે ધ્યાન પર લેવાનું છે। જલ ही जीवन है કે મેં તમને પાણી વિશે મેં તમને સમજાવ્યું છે કે પાણી કેટલું કિંમતી છે, પાણીનો દુરુપયોગ નહીં કરવાનો, એના વિશે આપણે આ પાઠ ચલાવવા પહેલાં તમને આપણે ઘણી બધી વાતો કરી હતી। તો આજે આ તમને મેં 83 પાના પર જે ચિત્ર આપેલું છે એનું વર્ણન કરતા 5 થી 6 વાક્યો લખવાના છે। બસ આજે આટલું જ ચલાવીએ, પાછા કાલે મળીશું, ત્યાં સુધી બધાને બાય।